गुरु नानक साहब महाराज के सत्कारयोग सौहरा मूल चंद जी जो सी उन्हां दा परिवारक पिछोकड़ वाला नगर पखो के रंधावा से और वह भी पटवारी सी। पटवारी दे काम करके उतों चल के ते बटाले दे विच आण के उत्थे रहना शुरू कर दिंदे ने। गुरु नानक साहब महाराज पखो के नगर तो बिल्कुल बार-बार एक खूह के उपर जिथे संघनी छां सी उत्थे जाके विराजमान हो जाते हैं। ये जो खूह सी जो पखो के नगर का चौधरी सी जिहदा ना जित्ता है, आम करके उन्होंने जित्ता रंधावा कहा जाता है, उस दा खूह सी। सतगुरु उत्थे जाके विराजमान हुंदे है। वो खूह अज भी उत्थे शुभायमान है। जदों गुरुद्वारा श्री दरबार साहब डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा साहब की नवीं इमारत बनाई गई और वो खूह जिहड़ा है वो इमारत के थल्ले पासे विराजमान सिख संगतां जाके दर्शन करदियां। गुरु नानक साहब महाराज उत्थे बैठे हुए सन। पिंड दे कुछ लोगों ने गुरु नानक साहब महाराज नूं बैठिया तक्या है, महाराज दे दर्शन किते है। उन्होंने जाके पिंड दे विच दस्सिया कि जगत सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज आए हुए है। ज्यों ज्यों पिंड दे लोकां नूं सतगुरु दे आगमन दी आउण दी खबर मिलती गई, त्यों त्यों सिख जिहड़े सन वो वहीरां घत के गुरु नानक साहब महाराज दे दर्शन करन वास्ते आउंदे गए। गुरु नानक साहब महाराज जी ने उत्थे बैठ के आईयां होईयां सिख संगतां नूं उपदेश दिता है। जदों नगर दे विच ये खबर सत्कारयोग गुरु नानक साहब महाराज जी दे सौहरा मूल चंद जी दे कोल पहुंचदी है। मूल चंद जी जिहड़े सन वो भी गुरु नानक साहब महाराज दे कोल आए। भावें कि पहला बड़े गुस्से दे विच आए, क्योंकि एक संसारी मोह है तो मनुख जिहड़ा ना संसारी बंदा वो केवल संसार तक सोचता है। उसकी सोच इत्थों तक है कि पैसे होने चाहिए है, काम चलता होना चाहिए है, परिवार पालना चाहिए है। संसारी बंदे नूं इत्थों तक ही चाहिए है। जिहड़ा धर्मी पुरुष हुंदा है वो बड़ी दूर दी सोचता है। तां ही महाराज की पावन गुरबाणी ने कहा ना, भगतां तै संसारियां जोड़ कदे ना आया। कदे भी दोवां दी बनदी नहीं, ना भगत दी ना संसारी दी। भगत अकाल पुरख वाहिगुरु रब दे घर तक सोचदा, संसारी बंदा केवल अपने निज तक सोचदा है। मूल चंद जी ने आण के गुरु नानक साहब महाराज जी नूं बड़े बोल कबोल बोले, क्या कि तू देख किवें फकीर बन गया, ये भगवें कपड़े पाले थां थां दे उपर तुरिया फिरदा, तू परिवार नूं नहीं सांभिया, परिवार नूं पालिया नहीं, परिवार तेरे नूं मैं पालिया। क्योंकि गुरु नानक साहब महाराज जी दे दोनों सपुत्र बाबा श्री चंद ते बाबा लखमी दास, उन्हां दे सत्कारयोग महल माता सुलखणी जी मूल चंद जी दे कोल ही रिहा करदे सी। जदों बड़े बोल कबोल भी बोले, गुरु नानक साहब महाराज शांत रहे, चुप करके सतगुरु बैठे रहे। फिर मूल चंद घर गया तो घर जाके महाराज वास्ते प्रशादा पानी भी लैके आया, बस्तर भी लैके आया तो आण के कहा भी नानक जी आ छड्डो हा भगवें कपड़े उतार दिओ, आ हुण तुसीं आ संसारियां वाले कपड़े पाओ, पा के ते जिहड़ा आ जो कुछ तुसीं पहलां कीता है सारे कुछ नूं छड्ड दिओ। गुरु नानक साहब महाराज फिर भी शांत चित बैठे रहे। इन्ना चिर नूं फिर सारे पिंड दे लोग सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज दे कोल आ जांदे, मगर सत्कारयोग गुरु नानक साहब महाराज जी की सस चंदो राणी जी भी आ जाते। गुरु नानक साहब महाराज जी के धर्म पत्नी माता सुलखणी जी भी आ जाते। सतगुरु के दोनों सपुत्र बाबा श्री चंद बाबा लखमी दास भी आ जाते। सारे आण के सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी नूं नमस्कार करते हैं। गुरु नानक साहब महाराज उन्हां सारियां नूं पावन पवित्र उपदेश बख्शते हैं। सारे ही नगर के लोग आण के गुरु नानक साहब महाराज के सन्मुख बेनतियां करते हैं। गुरु नानक साहब महाराज के चरणों के विचों खुशियां प्राप्त करते हैं। एक तरह के नाल
ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਹਰੰਧਾਵੇ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿੱਤਾ ਹਰੰਧਾਵਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਿਭਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੇਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਓ। ਸਾਰੇ ਆਖਿਓ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਹੁਰਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿੰਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਪਣਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸੁਣੀ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਦਾ ਮੋਹ ਦਾ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦ્વੈਤ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਾਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਮੂਲ ਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਚੰਦੋ ਰਾਣੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਰੀਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹਨ।
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਰਬਲਾ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਤਾ ਹਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਮਗਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਰਮਣੀਕ ਸੋਹਣੀ ਥਾਂ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਗਤ ਮਾਲਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਦੁੱਖ ਸਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਦਾਂ ਪਾਉਣਹਾਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਰਮਣੀਕ ਸੋਹਣੇ ਥਾਂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪੁਰਖ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਔਰ ਸੱਚ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਨ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਸਨ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਸੀ, ਤਪਸਵੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋਗੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਵੈਸ਼ਨੋ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ
ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਤਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਰੋੜੀਆ ਖੱਤਰੀ ਸੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਬੜੀ ਈਰਖਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਸ ਕਰੋੜੀਏ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਘੂ ਦਾ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੋੜੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੋਹਤਬੇਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰੋੜੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਨਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗਰੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਐ, ਨਾਲੇ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਐ, ਨਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਜੋਗੀ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮੂਰਖ ਮੱਤ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਰੋੜੀਆ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਸੀ, ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਮਨੁੱਖ, ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਲਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਸਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਆ ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਹੇ ਮਨਾ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਕਰ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਲੇਖਾ, ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੁੰਮੇ ਜਿੰਨਾ ਬਕਾਇਆ ਆਇਆ, ਭਾਵ ਜਿੰਨੇ ਤੂੰ ਸਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਅਜ਼ਰਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਮਦੂਤ ਨੂੰ, ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਤੰਗ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੰਗ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਫਸੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਚਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਓੜਕ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਤੱਕ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੂੜ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਸ ਭਰ ਕਾ ਤਬਾ ਹਿੰਦੂ ਕੀ ਖੁਆਰ ਤੁਰਕਨ ਕਰੇ ਇਮਾਨਦਾ ਉਸਤ ਕਰ ਤੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਕਰੋੜੀਏ ਨੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਈਰਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਣ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਕੀਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰ ਪੈ ਗਏ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਮੈਂ ਕਹੇ ਹਿੰਦੂ ਤੁਰਕਾਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕੌਣ ਹੈ ਨਾਨਕ? ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਦਾਂ ਕਰੋੜੀਆ ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੌਣ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਰੋੜੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਲੋਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪਰਖਿਆ ਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਦਾਂ ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਹੋਇਆ ਕਬੋਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਰੋੜੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਚੰਗੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿਆਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਰੋੜੀਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਡਿਆਈ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਠੀ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਰਕਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਰਕਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਨ ਲੱਗਾ, ਘੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਬਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਬਕਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਰ ਖਿਸਕਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰੋੜੀਆ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਏ, ਸੰਭਲ ਨਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਭੈੜਾ ਸ਼ਗਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੋੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਸਨ ਕਰੋੜੀਏ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹਨ, ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਕਰ।
ਬੜਾ ਨਰਾਦਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੜਨਾ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਫੜਨਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਰਜਨੀ ਕਰਬਤੀ ਸੋ ਮੂੜਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਿਓ ਅਲੂੜਾ। ਹਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜੀਆ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਗੁਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼